मेरे लिए बड़ा वड्डा एजाज़ है कि मैं बरे सगीर दी सब तो कदीम जदीद दरसगाह के अंदर हज़रत सुल्तान बाहू के मुतलिक कुछ कहने वास्ते हाजिर होया। और चूँकि शोभा पंजाबी के ज़ेरे एहतमाम प्रोग्राम इनेकाद पजीर है तो मैनू प्रोफैसर साहब का हुक्म है तो पंजाबी गुफ्तगू करनी है। पंजाबी के बारे थोड़ी जी दिलचस्प गल यह है कि जिहड़ा सुल्तान साहब का लहजा है पंजाबी का, ये सानू लाहौर वाले आखदे न तुसी सरैकी हो, सानू सरैकी वाले आखदे न तुसी पंजाबी हो। हुण ये दरम्यान का लहजा है, ना तो ये पंजाब वाले नू पंजाबी मनदे न ते सरैकी वाले नू सरैकी नहीं मनदे। हुण मैं लाहौर च खलोता, मैं दोवें लहजे बोल लैना। जे मैनू कहोगे तो मैं लाहौरी लहजे तुहाडे नाल गल कर लाँगा, तो जे मैनू अपने लहजे चाहते हो तो मैं जंग वाली भी बोल लैसा। जिहड़ा साडे घर दा लहजा है, साडा जिहड़ा आबाई इलाका है उहदे बारे एक दिलचस्प गल यह है कि उहदी जंग दी या साडी रावी चनां दी जिहड़ी ज़बान है उहनूं जंगली भी आखा वैंदा है। थोड़ा जिहा लहजा सख्त है। हज़रत सुल्तान बाहू जिहड़े सन, ये इन्हां दे वालिद और वालदा, उन्होंने वादी सून सकेसर कलर कहार दे इनसाइड वैली है 1.5 घंटे की ड्राइव ते उत्थों माइग्रेट करके शोरकोट आए सन। तो उन्हां दी जुबान दे अंदर जिहड़ी है वो पहाड़ी अमेजिश भी पाई जाती है और उन्हां दी जुबान दे अंदर जंग दा लहजा भी पाया जाता है। और मुल्तान उन्हां दी बिल्कुल कद्दी ते लगदा है शोरकोट, तो उहदे अंदर थोड़ा जिहा टच है जिहड़ा वो सरैकी दा भी है। तो तुसी ये कह सकते हो कि जिहड़ी हज़रत सुल्तान बाहू की बोली है उन्हां दे अबियात दी, उहदे अंदर एक बहुत रचाओ है मुख्तलिफ लहजियां दा। यानी पंजाबी दे जितने लहजे ने उन्हां सारियां लहजियां दा रचाओ सुल्तान साहब की जुबान के अंदर तुहानूं मिलता है। उन्हां दा जिहड़ा ज़माने विलादत उन्हां दी 1629 दी है, यानी जिस टाइम शाहजहान, एम्पर शाहजहान, राइट आफ्टर द डिमाइस ऑफ एम्पर जहांगीर, ही असेंडेड द थ्रोन। उस तो 2 साल बाद हज़रत सुल्तान बाहू की विलादत हुई है शोरकोट के अंदर 1629। और ये मुगल एम्पायर जिहड़ी सी उस दे पीक दा टाइम सी। और आप दा जिहड़ा इंतकाल है वो 1691 दे अंदर है, जिहड़ा औरंगजेब आलमगीर दा पीक टाइम बनदा है। और नाउन हिस्टरी जिहड़ी इंडिया दी है, इंडिया दी नाउन हिस्टरी के मुताबिक वैदर यू एग्री और डिसएग्री with his political and religious policies and with his authoritarian rule, लेकिन औरंगजेब हिंदुस्तान दी मालूम तारीख दा सब तो बड़ा एम्परर है जिसने श्रीलंका तो लैके समरकंद तक रूल किया है। और ये शायद किसी होर चंद्रगुप्ता मौर्य समेत और बड़े बड़े लोगों समेत शायद इतना बड़ा रूल जिहड़ा है किसी होर दे हिस्से च ना गया होवे। तो उत्थों तुसीं ये अंदाज़ा ला सकते हो कि कितनी बड़ी ये एम्पायर सी जिहड़ी इतनी फ्लरिश कर रही सी। दूसरी चीज़, हिंदुस्तान दी उस टाइम दे अंदर मुआशी तरक्की बहुत सी। हिंदुस्तान दे कंटेंप्ररी इंडिया दे एक डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर रहे ने, बड़े बड़े इंटलैक्चुअल ने इंडिया दे, शशि थरूर। शशि थरूर दी किताब है एरा ऑफ डार्कनेस ब्रिटिश राज इन इंडिया। अगर तुसी इस इलाके की तारीख पढ़ना चाहते हो, खास तौर पर पोस्ट कालोनीयल हिस्टरी दे दिलचस्पी है, तो मेरी रिकमेंडेशन होएगी, मैं सख्त नज़रियाती मुखालिफ हाँ शशि थरूर दा, लेकिन वो किताब मैं तुहानूं रिकमेंड करांगा ज़रूर पढ़ो। उन्हें अपनी किताब के अंदर बड़े दिलचस्प हकायक दिते ने, जिन्हां हकायक दे विचों ये कहंदा है कि जिस टाइम
ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ GDP ਦਾ 29% ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਟੁਗੇਦਰ ਗਲੋਬਲ GDP ਦਾ 29% ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੂਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? BJP ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਰੂਲ ਸੀ? ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਤੈਮੂਰੀਦ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਮੂਰੀਦ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਸਟੇਬਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਤਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਹਤੁਰ ਰਿਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਨਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਬੇਦਿਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਦਿਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗਾਲਿਬਨ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਸਿਹਾਲਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਲਮੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲਹਿਜਾ ਤਖਲੀਕ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇਵਣੀ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਬੂਲੀਅਤ ਆਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਏ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੀਦਤਮੰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਬਿਆਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਤਦਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਉਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਔਰਲਵੀ ਔਰ ਮਨਾਕਬ ਸੁਲਤਾਨੀ ਔਰ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਆਰਮੀ ਛੋੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਆਰਮੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਰਰ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਲੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਰ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨਾਂ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੇਜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਰਾਸਤੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਰਾਸਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਬੀ ਰਾਸਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰਲ ਬੈਰੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਚਰਲ ਬੈਰੀਅਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਝਾਕਾ ਤੋੜਦੇ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਗਲ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਨਸਬਦਾਰ ਰਹੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਨ, ਮਨਸਬਦਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਬੀਬੀ ਰਾਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਖਾਤੂਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਖਾਤੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਔਰ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਜਾ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਵਜੂਦ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਂਪੇਨਸ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਔਰ 17th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਮਪਰਰ ਰੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ੇਬੁਨ ਨਿਸਾ ਦੇ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਜਾ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਜਾ ਦਾ ਫਕੀਰੀ ਰਾਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਤੋ ਬੀਬੀ ਰਾਸਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਰੇਜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਇਤਨੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ 2 ਨਾਬਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਫਿਜ਼ ਬਾਜ਼ੀਦ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਰੀਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਮੁਗਲ ਗਵਰਨਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾਏ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੈਕ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਲਹ ਕਰਵਾਈ ਬਿਟਵੀਨ ਐਮਪਾਇਰ ਐਂਡ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਾਜ਼ੀਦ ਮੁਹੰਮਦ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆਤ ਦੀਗਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਫਸੀਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਾਗੀਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਸ ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 72,000 ਵਿੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਮਹਿਸੂਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਇਬਤਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਕਿਲੇਦਾਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਜਾਗੀਰ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਯਾਦ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਤਲਾਸ਼ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਲਾਸ਼ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਲਾਸ਼ ਇਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਮਸਲਨ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 30 years
3 decades 30 years मैं मुर्शिद कामिल तलाश किया है ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੇ, ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ। तो कहते ने मैं 30 साल फिरिया मगर मेरी तसल्ली नहीं हुई कि हक की है। इस गल की रिफ्लैक्शन है जी उन्होंने पंजाबी कलाम है कई जगह ते, मसलन वो कहते ने कि ना रब अर्श मुहल्ला लभया, ना रब खाने काबे हूँ, ना रब इल्म किताबी लद्दा, ना रब विच मेहराबे हूँ, गंगा तीरथ थी मूल न मिलया, मारे पेंडे बेहिसाबे हूँ। दूसरी जगह ते कहते ने सह रोजे सह नफल नमाजा सह सजदे कर कर थकी हूँ, सह वारी हज मक्के कीता दिल दी दौड़ न मुक्की हूँ, चिल्ले चलिए जंगल भौणे इस गल थी हू न पक्की हूँ, सब मतलब हासिल होए बाहू जद पीर नजर एक तक्की हूँ। तो उन्होंने जिहड़ी अपनी जिंदगी है वो तलाशे हक च गुजारी 30 years, उन्होंने किस तरह पाया वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन देखने की गल है कि उन्होंने अंदर पैशन कितना सी। ही डिवोटेड हिज होल लाइफ फॉर अ पर्पज। उन्होंने अपनी जागीर, अपनी इस्टेट, अपनी लग्जरीज इन्हों तर्क करके, सहूलतों तर्क करके उन्होंने हक की तलाश की। असी हिस्टरी के अंदर देखते हैं ऐसे लोग जिहड़े इस तरह का जोग कमाते हैं, लोग उन्होंने बड़ा प्रेज करते हैं। मज़ाहिब दे बानी ने ऐसे लोग जिन्होंने अपनी शहजादगियाँ और अपनी लग्जरीज और इन चीज़ों को तर्क करके हक की जुस्तजू और हक की तलाश की है। तो इस वजह तो सुल्तान बाहू का जिहड़ा कलाम है उसके अंदर इतनी तासीर है कि वो महज एक शायर नहीं कि जिन्हें वो लफ्ज़ जिहड़े ने वो अपने काफिया और रदीफ सीधे करके ते उसने लिख दिते ने, बल्कि सुल्तान बाहू दे जिहड़े हरफ ने, सुल्तान बाहू दे जिहड़े लफ्ज़ ने, वो उन्हां दी जिंदगी दी हकीकी रिप्रजेंटेशन करते हैं, उन्हां दी जिंदगी दी तर्जुमानी करते हैं। फिर सुल्तान बाहू का जिहड़ा एक्सपीरियंस है, रिलीजियस एक्सपीरियंस, वो बड़ा डाइवर्स रहा है। साढ़े मोहतरम मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा ने और भी अगर कोई अहले इल्म दीनी ज़ौक वाले बैठे होण ते मैं तुहाडे तो पेश की माजरत करांगा। सूफियां दे अंदर जिहड़ा है वो थोड़ा जिहा रिचुअलिस्टिक अप्रोच है जिहड़ी उहदे ते क्रिटिसिज्म है, और वो जिहड़ा क्रिटिसिज्म उन्होंने कीता है उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड कीता है, यानी किसी मज़हब नूं, एक मज़हब नूं, एक फिरके नूं सामने रख के नहीं कीता। वो सारियां दा कहंदे सी कि जिहड़ा हुलिये दे उत्ते जोर है ये हर मज़हब दे विच है, जिहड़ा रिचुअल्स दे उत्ते जोर है ये हर मज़हब दे अंदर है, लेकिन क्या एक हुलिया इख्तियार कर लवण नाल और सिर्फ एक रिचुअल इख्तियार कर लवण नाल अगर बंदा कामिल हो जांदा ते कुरान पाक दे अंदर 200 मकाम ते दिल नूं साफ करने दे बारे ताकीद क्यों की गई है। इस वास्ते सूफियों का जिहड़ा बहुत ज़्यादा इसरार सी, और ख़ास तौर पर सुल्तान बाहू का जिहड़ा इसरार सी वो ऐसी कि इंसान नूं बाहरों पाक होना चाहिए है, बाहरों एक हुलिया इख्तियार करना चाहिए है, लेकिन उस तो पहले अपने अंदर नूं साफ करना चाहिए है। जिस तरह वो कहते ने ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं चिल्ला कमाया हूँ, ना मैं भज मसीती वड़िया ना तस्बा खड़काया हूँ। देखो ना उन्होंने जिहड़ी एक एनालोजी दी है, अगर तुसी महसूस करो तो ये अंदर एक बड़ा तंज है, यानी एक तस्बीह है, उन्होंने तुसी हाथ च रख के ते फेरदे हो, और एक आदमी जिहड़ा अपनी रियाकारी का इजहार करना चाहता है, तुहानूं ये दसना चाहता है मैं बड़ा नेक पाक आबद जाहिद सूफी और मेरे ते बड़ा हाल आंदा है कि जिस टाइम मणके ते मणका वजदा है ਉਹਦੀ गूंज मेरे अंदर एक हाल की कैफियत पैदा कर दी है। तो उन्होंने उस एनालोजी के उत्ते तंज कसिया है, और तंज कसदे होया सुल्तान बाहू ने कहा कि ना मैं भज मसीती वड़िया, ना मैं भज मसीती वड़िया ना तस्बा खड़काया हूं। दूसरी जगह ते सुल्तान साहब ने कहा
कि शरीयत दे दरवाजे उच्चे, शरीयत दे दरवाजे उच्चे, राह रब्बाना मोरी हूँ, आलम फाजिल लंघण न देंदे, जो लंघिया सो चोरी हूँ, पट पट इट्टां वट्टे मारन दर्दमंदां दे खोरी हूँ। कि ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹੱਕ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਮਸੀਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ, ਹੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲੱਭੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਸਬਾ ਖੜਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਸਬੀਹ ਫਿਰੀ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾ ਫਿਰਿਆ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੂੰ। ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਤਸਬੀਹ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਮਣਕਾ ਹਿੱਕ ਨ ਫੇਰੇ, ਮਨ ਦਾ ਮਣਕਾ ਹਿੱਕ ਨ ਫੇਰੇ, ਗੇਣ ਕਰੇ ਪੰਜ ਵੀਹਾਂ ਹੂੰ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਵੀਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਉਹ 100 ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 100 ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੂੰ 100 ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਐਡੀ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ 100 ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਤੇ ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮਣਕਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮਣਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ 100 ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੂੰ। ਤਸਬੀਹ ਫਿਰੀ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੂੰ। ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅਦਬ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਲਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੂੰ। ਚਿੱਲੇ ਕੱਟੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਿਲਿਆਂ ਵੜ ਕੇ ਹੂੰ। ਜਾਗ ਬਿਨਾ ਦੁੱਧ ਜੰਮਦੇ ਨਾਹੀਂ, ਯਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਹੋਵਨ ਕੜ ਕੜ ਕੇ ਹੂੰ। ਦੁੱਧ ਕੱਢਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਜਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਰਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਬਹ ਦਹੀਂ ਜੰਮਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਬੜ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੁੱਧ ਕੱਢਦਾ ਕੱਢਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਗ ਬਿਨਾ ਦੁੱਧ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੋੜੇ ਲਾਲ ਹੋਵਨ ਕੜ ਕੜ ਕੇ ਹੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲਿਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲਿਕ ਹੋ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਗ ਲੱਗਣ ਦੀ? ਜਾਗ ਲੱਗ ਕੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਐਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਨਾਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਜੂਦ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਰੀ ਰੋਗਨਦਾਰ ਸਮਾਣੀ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਲਾਵੇ ਜਾਗ ਪਿਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਾ ਗਮਾਂ ਦਾ ਘਤ ਕੇ ਸਿਦਕੋਂ ਛਿੱਕ ਮਧਾਣੀ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਮੱਖਣ ਆਇਆ ਜਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਦਰੀਆ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਗਿਲਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਆ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੀਰਾਂ ਹੂੰ, ਤਨ ਮਨ ਮੇਰਾ ਪੁਰਜ਼ੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਜਿਉਂ ਦਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਹੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਫਨੀ ਪਾ ਕੇ ਰਲਸਾਂ ਸੰਗ ਫਕੀਰਾਂ ਹੂੰ, ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਸਾਂ ਬਾਹੂ ਕਰਸਾਂ ਮੀਰਾਂ ਮੀਰਾਂ ਹੂੰ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਨ ਆਰਫ ਨਫਸਹੂ ਫਕਦ ਆਰਫ ਰੱਬਹੂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੇਖ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਗਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਘਿਓ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਝ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਨ ਲਾਈਫ ਜਿਹਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਰੂਰਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਘੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਟੀ 'ਚ, ਸੁਬਾਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇੜਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਖਣ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਤੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਮੱਖਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੱਖਣ 'ਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਮ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਘੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਘੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ, ਦੁੱਧੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਘੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਘੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਤੇ ਨਾ ਚਾੜੋ ਤੇ ਅਸਲੀ ਘੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੂਫੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਭੱਠੀ ਤੇ ਨਾ ਚਾੜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਛੁਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖੋਦਦੇ ਜਾਓ, ਥੱਲੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਪਾਣੀ, ਸ਼ਿਫਾ ਬਖਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸੂਫੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਤਹਿਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਹਿਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਮ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਰੀਗਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਖੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਹ ਖੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਹ ਖੱਟੇ ਸੋ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਸੀ, ਖੂਹਾਂ ਖੋਦੋਗੇ ਤੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਝ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਮਾਦਰਜ਼ਾਦ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਚਸ਼ਮੇ ਬਗੈਰ ਖਟਿਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਮਾਦਰਜ਼ਾਦ ਵਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਮਾਦਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਦ ਜਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਵਲੀ ਹੋਵੇ। ਜਮਾਂਦਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝਗੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵਲੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਲੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਬਦ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਇਲ ਹੈ, ਮਾਬੂਦ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਘੱਟ ਕਾਇਲ ਹੈ। ਅਬਦ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਾਕਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਬੂਦ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਬਦ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵਲੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਬੂਦ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹਦੀ ਸਾਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹਸਨ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਲਾਮ ਭੇਜਣ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਜੰਨਤ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਤੇ
जिस टाइम सरकार ने विसाल फरमाया है, इमाम हुसैन की उम्र कितनी है? 6.5 साल। नमाज फर्ज हुई है 6.5 साल की उम्र। मुफ्ती साहब नमाज कितनी उम्र फर्ज होती है? 7 साल की उम्र। उन्होंने दी ते हाले नमाज फर्ज नहीं हुई, किसी गज़वे च नहीं गए, जंग नहीं की, कोई चिल्ले नहीं कीते, कोई मुराकबे नहीं कीते, कोई मेहनत नहीं कीतियां, कोई एतकाफ नहीं बैठे, हाले तक तो कुछ भी नहीं किया। तो फरिश्ता आके बशारत देंदे नबी पाक नूं, ये जन्नत के सरदार ने। तो यदा मतलब है कि कुछ चीज़ां बंदा अपनी मेहनत नाल खटदा है ते कुछ चीज़ां रब अपने इनाम दे नाल अता करदा है। इस वास्ते जिहड़ा एक मैं हदीस पढ़ी है मुस्लिम शरीफ विच, हज़रत आयशा ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्होंने रवायत की है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जन्नत वास्ते उहदे हकदार चुन लैंदा है इस हाल विच कि वह हाले अपने आबाओ अजदाद की पुश्त चाहुंदे ने, ते दोज़ख वास्ते उहदे हकदार चुन लैंदा है इस हाल विच कि वह हाले आबाओ अजदाद की पुश्त चाहुंदे ने। ते जे अगर जन्नत वास्ते हकदार चुने जा सकते हैं, जहन्नम वास्ते हकदार चुने जा सकते हैं, तो अल्लाह ताला अपने कुर्ब ते अपनी विलायत वास्ते भी उहदे हकदार चुन सकता है। इस वास्ते ये खैर चलो एक ज़िमनी गल सी और थोड़ा मैं डेविएट कर गया टॉपिक तो, लेकिन असल गल सी कि जिहड़ी इस दे पिछे वाकया सुल्तान साहब ने किया जाग लावन दे पिछे, वो वाकया शेख अब्दुल कादिर गिलानी दसी कि दुध दे विच घी मौजूद है, मगर घी तक पहुँचण वास्ते दुध नूं प्रोसैस करना पैंदा है। इस जिस्म के अंदर उसका नूर मौजूद है, हकीकत मौजूद है, मगर उहदे नूर तक पहुँचण वास्ते इस जिस्म नूं प्रोसैस करना पैंदा है। तो जिहड़ा जिस्म नूं प्रोसैस करना है, इसका नाम तसव्वुफ है। यानी सुल्तान साहब ने जिहड़ी गल फरमाई है कि मन विच छाती पावण, तुहाडे अंदर आबे हयात मौजूद होवण, शौक दा डीवा तुहाडे अपने अंदर बालण दी, इस सारी एनालोजी है जिहड़ी ये तुहाडे मन नूं प्रोसैस करन दे बारे च। ए तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा जाती हूँ, ना कर मिन्नत खाज खिजर दी तेरे अंदर आब हयाती हूँ, शौक दा डीवा बाल हनेरे मतां लब्बी यार खड़ाती हूँ, जो मरण थी अगे मर गए बाहू तिना हक दी रमज पिछाती हूँ। आखिरी गल मैं इस ते करदा तो फिर सवाल जवाब शुरू करते हैं। आखिरी गल इस है कि जिहड़ा सूफियाना विचार है सुल्तान बाहू दा, उहदा एक अहम अंसर एक वादा है, जिहड़ी उस वादे की याद दहानी है। यानी अगर इनू मैं सिंपलीफाई कर देवां, अगर तुसी इस गल नूं याद रखो, कोई तुहाडे तो पूछे तसव्वुफ की है, सूफियाना विचार की है, तो सूफियाना विचार के बारे एक सादी गल याद रख लो। सूफियाना विचार अल्लाह ताला नाल असी एक वादा करते आए हैं, उस वादे नूं पूरा करन दा नाम सूफियाना विचार है। वो वादा असी की करके आए हैं, वो वादा अल्लाह ताला ने जिहड़ा बयान किया है, उन्होंने सूफियाए कराम बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम रूहां नूं हाजिर करके फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा पालनहार हाँ? रूहां अर्ज की कालू बला शहिदना, उन्हें अर्ज की मौला असी गवाही देने तू साडा पालन वाला है। ये वाकया साडे चों किसी नूं याद है? नहीं। ये जिस्म की कॉन्शियसनैस विच नहीं है वाकया, मगर रूह की कॉन्शियसनैस के अंदर यह वाकया मौजूद है। असी कहते हैं जी ये कि हो सकता है गल मेरे ते बीती है तो मैनूं याद नहीं, हुण गल करन वाली नहीं, लेकिन असी सारे इस मरले चों गुजरते हैं। हुण मेरे उम्र जिहड़ी है वो जितनी होवे, लेकिन मेरी उम्र शुरू तो पहले दिन तो आउंदी है ना। मैनूं नहीं याद मेरे नाल पहले दिन की होया, मैं कित्थे सी, मैं जदों 3 दिन दा सी मेरे नाल की होया। वो एक बंदा सी जंग दा, ते वो लाहौर आया फिरन टुरन, ते ओहदे कोलों किराया खत्म हो गया, ते वो वापस गया, ते उन्होंने शेखूपुरे न्यू खान वाले ला दिता। उन्होंने कहा लै जा बई, तो नहीं सी लैंदा, उन्होंने उत्थे उन्होंने बड़ा मारिया। वो बेचारा शेखूपुरे तू पैदल टुर के कई दिन बाद जंग पहुंचया, तो उन्होंने जंग वाले पुछया लै बई तेनू बड़ा शौक सी लाहौर जाण दा, तू कहंदा सी कि जिहड़े लाहौर नहीं वेखे वो जम्मिया नहीं। उन्हें कहा जम्मा तो लाहौर जाके हाँ, पर जंड शेखूपुरे लत्थी है।
ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ, ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਬਾਲ ਦੀ ਜੰਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੀ ਜੰਡ ਲੱਥੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਈ ਮੇਰੀ ਜੰਡ ਕਦੋਂ ਲੱਥੀ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ? ਲੱਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਈ ਜੰਡ ਲੱਥੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਲਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਸਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤਸਵੁਫ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੁਫ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਨੀ ਹੈ from physical being to spiritual being, from your physical body to your spirit। ਤੇ ਜਿਹੜਾ Honorable Vice Chancellor Government College University आप तशरीफ़ लेके आई, हमारे लिए बड़ा एजाज़ है, थैंक यू वेरी मच। अर्ज़ कर रहे ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, तो ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਮਰਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮਰਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਆਨਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਫੀਆਨਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੂਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜਿਸਮ ਚੋਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਵਿਨਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਬਟ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਟਵਿਨਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਫੌਤਸ਼ੁਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟਣਗੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਦਫਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਾਂਸ ਲੈਣੇ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਫਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੀ ਅਲੱਗ ਦੁਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਂ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਫੌਤਸ਼ੁਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਜਹੀਜ਼ੋ ਤਕਫੀਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਤਜਹੀਜ਼ੋ ਤਕਫੀਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਟੂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਕਾਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਦੀ ਦੇ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨੇ ਆਦਮੀ ਸ਼ਰੀਫਸਤ ਬਜਾਨ ਆਦਮੀਅਤ, ਕਿ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਫ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਜਦੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਸਮ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਰੂਹ ਕਿਸ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਅਲਸਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਨ ਚਲਾਇਆ ਤਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਰਸ਼ੋਂ ਫਰਸ਼ ਟਿਕਾਇਆ ਹੂ, ਘਰ ਥੀ ਮਿਲਿਆ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲਾ, ਅਸਾਂ ਲਿਖਿਆ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਹੂ, ਰੋ ਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜੀ ਘਬਰਾਇਆ ਹੂ, ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਦੁਰਾਢਾ ਪਾਹੂ, ਦਮ ਦਮ ਗਮ ਸਮਾਇਆ ਹੂ। ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਜਿਸਮ ਪਰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਰੂਹ ਪਰਦੇਸ ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਤੇ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਬਣੇ ਹੈ, ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਦੇਸ ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਲੀਸਟ, then we will move forward to question answer session. ਲਾਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨੇ। ਇੱਕ ਬੈਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਰੀਕ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ 20 ਸਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਕਰਾਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੀ ਅਨਵਰ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੂਹਾਂ ਵਾਲੀ ਭਿੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਹੋਣ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਪੁੱਠ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੋਣ ਛੰਡੀਆਂ ਤੰਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਤੋ ਉਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਕਦਮ ਬੜੀ ਕਰਾਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਸੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਸਿੰਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸ ਕੈਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਯਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੋਲਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਇਸ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰੂਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਉਸ ਕੈਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਸਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਤ ਹੈ, ਚੜ ਚੰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਰੋਸ਼ਨਾਈ, ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਂਦੇ ਤਾਰੇ ਹੂ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਨਿਮਾਣੇ, ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਵੰਜਾਰੇ ਹੂ, ਸ਼ਾਲਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਥੀਵੇ, ਕੱਖ ਜਿਨਾ ਥੀ ਭਾਰੇ ਹੂ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਉਡਾਓ ਨਾ ਬਾਹੂ, ਅਸਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਡਣ ਹਾਰੇ ਹੂ। ਹੁਣ ਗਾਲਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ कि था जिंदगी में मर्ग का धड़का लगा हुआ, उड़ने से पेशतर ही मेरा रंग जर्द था, ताड़ी मार उड़ाओ ना बाहू, असां आपे ही उड़न आ रहे हो, तू सानू ताड़ी मार ते क्यों उड़ाना है, असीं ते आपे ही उड़ना चाहते हैं। रूह है जिहड़ी वो ते पहले ही अपने असल वतन दे कशिश रखती है। तो बुनियादी तौर पर कनकलूजन ये है कि सूफियाना विचार की है सुल्तान बाहू दा। नंबर 1 सूफियाना विचार ये है कि तस्बा खड़कावन की बजाए ते 5-20 मणकियां की गेण करन की बजाए अंदर दा एक मणका फेरो। दिल बाहरों पाक किते की होवे जे अंदर रही पलीती, तो बाहरों एक हुलिया उस टाइम बढ़ाओ जिस टाइम अंदर उस हुलिये की मुताबकत करे। अगर नहीं तो फिर हिपोक्रेसी है, वो हिपोक्रेसी जिहड़ी अज साडी सोसाइटी भुगतदी पई है। ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ख्वाहिश ਸੀ कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबखा के काशगर। उन्होंने कहा यह अलामा का ख्वाब अद्धा पूरा होया है कि मुसलमान नील के साहिल तो काशगर तक मुतहद तो हो गए, पर वो हरम की पासबानी तो मुतहद नहीं होए, वो कारोबार बेईमानी तो मुतहद हो गए। नील के साहिल तो काशगर तक सारे बेईमानी करते हैं।
ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀਆਨਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਦੂਆ ਸੂਫੀਆਨਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਕ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਬੈਤ ਪੜਾਂਗਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਦਿਲ ਕਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਸਾਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਅਕਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈ, ਕਾਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸਕਿਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਦਿਲ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ, ਦਿਲ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਮਤਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਕਦੀ ਪਛਾਣੇ ਹੋ। ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੌਲਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਕਲਰ ਆਫ ਸਕਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਕਲਰ ਆਫ ਹਾਰਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ ਤੇ ਬੇਟੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਸਨ, ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਕੰਮ ਆਸੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਪਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।